Good afternoon. Good afternoon. Okay, അപ്പൊ നമുക്ക് മോർച്ചറി സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാം കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തോ? ഓക്കെ, റെഡി ആയോ? ഓക്കെ, റെഡി. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ. മോർച്ചറി സർവീസ് handle HANDLES handles mortuary service handles the preservation of the dash. Mortuary service handle the preservation of the dash. Mortuary service handles the preservation of the dash. Preservation of the, okay, very good. Dead bodies ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് മോർച്ചറി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഡെഡ് ബോഡീസ് ഒക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് ആണ് മോർച്ചറി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആൻസർ എഴുതിക്കോ. ഡെഡ് ബോഡി. Mortuary service handles the preservation of the dead bodies. Okay, dead bodies. Second question. The term morgue, 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 is derived from dash word. The term morgue is derived from the dash word morgue, MORGUE. ഏത് വേർഡ് ആണത്? മോർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് ആണ്. ഫ്രഞ്ച്. ആൻസർ എഴുതാം, ഫ്രഞ്ച്. The term morgue is derived from the French word morgue. ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് ആണ് മോർഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്സ്പാൻഡ് COPP, expanded form. Expand COPP. Expanded form എന്താ? Committee on Plan Project. Okay, very good. Committee on Plan Project. Committee on Plan Project. COPP. Okay, fourth question. The place where bodies are observed and documents examined. The place where bodies are observed and documents examined. The place where bodies are observed and documents examined. ഏത് പ്ലേസ് ആണ്? ഫങ്ഷണൽ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഏതാണ്? റിസപ്ഷൻ. ഓക്കെ,
reception, the place where bodies are observed and documents examined. Documents ഒക്കെ എക്സാം ചെയ്യുന്ന ബോഡീസ് ഒക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷണൽ ഏരിയയില് റിസപ്ഷൻ ഏരിയ ആണ്. റിസപ്ഷൻ ആൻസർ അറിയില്ലാത്തവര് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആൻസറും കൂടി പഠിച്ചു പോവുക കേട്ടോ. റിസപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. The proper space is needed for trolley bay is dash. The proper space needed for trolley bay is dash. Okay, 3 meter square, 3 m square, 3 meter square. The proper space needed for trolley bay is 3 meter square. Next question. In mortuary service, the trolley bay is used for the transportation of the dash. Trolley bay is used for the transportation of the dash. Okay, very good. That's what message ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Answers ഒക്കെ. The trolley bay is used for the transportation of dead bodies. Dead bodies കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് trolley bay മോർച്ചറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മോർച്ചറി സർവീസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Transportation of the dead bodies. Next question. Okay, next question. Question number 7. The positive temperature cold chambers. In positive temperature cold chambers, bodies are kept between dash degree Celsius and dash. അതെ dash and dash എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്നുള്ളത് അവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ. In positive temperature cold chambers, bodies are kept between dash and dash. അങ്ങനെ എഴുതാം ക്വസ്റ്റ്യൻ. എത്ര ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ ഇടയിലാണ്? 2 degree Celsius and 4 degree Celsius. അതിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൾഡ് ചേമ്പറിൽ ബോഡീസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബോഡീസ് ആർ കെപ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ 2 degree Celsius and 4 degree Celsius. Okay. Next question. In positive temperature, cold chambers, usually used for keeping bodies for up to dash.
എത്ര സമയമൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നേ? In positive temperature cold chamber usually used for keeping bodies up to several weeks. ആഴ്ചകളോളം ബോഡി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൾഡ് ചേംബർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. For up to several weeks. Up to several weeks. Okay, finished. Next question, 9. Question number 9. In negative temperature cold chambers, in negative temperature, in negative temperature cold chambers, dead bodies are kept between dash and dash. എത്ര ഡിഗ്രിക്ക് ഇടയിലായിരിക്കും? മൈനസ് ഇവിടെ മെസ്സേജ് ചെയ്തതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല, മൈനസ് വേണം. ഡെഡ് ബോഡീസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ ഇടയിലാ? -50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് -25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഓക്കെ, എലിസബത്ത് ആണ് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ബോഡി നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്, നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൾഡ് ചേംബർ ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാലോ നെഗറ്റീവ് വേണം കേട്ടോ. നെഗറ്റീവ് -50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് -25 ഡിഗ്രി. ആ നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളത് മറക്കരുത്. നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അവിടെ ബോഡീസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, negative temperature cold chambers, the bodies are kept between -50 degrees Celsius and -25 degrees Celsius. Okay, next question. In negative temperature cold chamber, in negative temperature cold chamber used at dash, comma, particularly, particularly, when a body has been identified. Particularly when a body has been identified. സാധാരണയായിട്ട് ആരാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ? യൂസ്ഡ് അറ്റ് ഫോറൻസിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ആൻസർ എഴുതാം കേട്ടോ. ഫോറൻസിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, particularly when a body has been identified. മരിച്ച ബോഡി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോറൻസിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണ് സാധാരണ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൾഡ് ചേംബറിൽ ബോഡീസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോറൻസിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. In negative temperature cold chamber, in negative temperature cold chamber, the body is completely dash and decay is totally stopped.
In negative temperature cold chamber, the body is completely dash and decay is totally stop. Okay, very good. എന്നാ ചെയ്യുന്ന ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മരവിപ്പിക്കുകയാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഫോസൻ FROZEN ആൻസർ എഴുതുക. ഫോസൻ FROZEN ബോഡി പൂർണ്ണമായിട്ടും മരവിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡീകേ ആവുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. ഒരു കാരണവശാലും ബോഡി അഴുകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജീർണിക്കാനോ ഒന്നും ആവില്ല. അത് അങ്ങനെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫോഴ്സിൻ ചെയ്യും, മരവിച്ചിരിക്കും. ബോഡിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. മാസങ്ങളോളം ബോഡീസ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൾഡ് ചേംബർ യൂസ് ചെയ്യാം. Body is completely frozen. Next question. Which of the following is not a functional area in mortuary service? Which of the following is not a functional area in mortuary service? Okay, finish ആയില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഓപ്ഷൻസ് പറയാം. ഫങ്ഷണൽ ഏരിയ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാ ചോദിച്ചേക്കണം കേട്ടോ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫങ്ഷണൽ ഏരിയ ഇൻ മോർച്ചറി സർവീസ്? എഴുതാ. ഓപ്ഷൻ എ എഴുതിക്കോ. സ്റ്റോർ റൂം. STORE. സ്റ്റോർ റൂം. ഓപ്ഷൻ ബി എഴുതാ. ഡോക്ടേഴ്സ് റൂം. DOCTORS. ഡോക്ടേഴ്സ് റൂം. ഓപ്ഷൻ സി എഴുതാ. ഐസൊലേഷൻ റൂം. ഓപ്ഷൻ ഡി ഓഫീസ് റൂം. സ്റ്റോർ റൂം, ഡോക്ടേഴ്സ് റൂം, ഐസൊലേഷൻ റൂം, ഓഫീസ് റൂം. ഇതിലെ ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസ് അല്ലാത്തത് മോർച്ചറിയുടെ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഐസൊലേഷൻ റൂം. ഓക്കെ, ബാക്കി മൂന്നും ഫങ്ഷണൽ ഏരിയയില് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. സ്റ്റോർ റൂം, ഡോക്ടേഴ്സ് റൂം, ഓഫീസ് റൂം, ഇതൊക്കെ ഫങ്ഷണൽ ഏരിയയിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഫങ്ഷണൽ ഏരിയ അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഇത് ഐസൊലേഷൻ റൂം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോർച്ചറീസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത്. എഴുതിക്കോ. Dash is a mortuary building. Planned specifically for the purpose affirming വെച്ച് ഉറപ്പിക്കുക. affirming affirming that deceased person മരിച്ച വ്യക്തി deceased person are truly dead. Deceased person are truly dead. Dash is a mortuary building planned specifically for the purpose affirming that deceased person are truly dead. മരിച്ച വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ് വെയിറ്റിംഗ് മോർച്ചറി. ഓക്കെ, വെയിറ്റിംഗ് മോർച്ചറി. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ സുസ്മിത പറഞ്ഞത്? ഒന്നുകൂടി പറയാൻ പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? ഓക്കെ. Dash is a mortuary building. Planned, planned
Specifically, specifically, specifically for the purpose affirming that affirming that deceased persons are truly dead. Deceased persons are truly dead. Deceased persons are truly dead. ഏത് മോർച്ചറിയാണ്? വെയിറ്റിംഗ് മോർച്ചറി. വെയിറ്റിംഗ് മോർച്ചറി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, next question എഴുതിക്കോ. The employees EMPLOYS employees of hospital mortuary. The employees of hospital mortuary is called dash. The employees of hospital mortuary is called dash. Employees നെ പറയുന്ന പേരേതാ? ഹോസ്പിറ്റൽ മോർച്ചറിയിലെ എംപ്ലോയീസിന് പറയുന്ന വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മെസ്സേജ് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടെ. ഇല്ലല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. രേവതി, സഫീറ, എലിസബത്ത്. ഓക്കെ, ആരാണ് പറയുന്നത്? മോർട്ടീഷ്യൻ അല്ലേ? മോർട്ടീഷ്യൻ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷനില് മോർച്ചറി ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ സർവീസ് ഏജന്റ് എന്നാണെങ്കിൽ അതെടുത്ത് എഴുതാം. മോർട്ടീഷ്യൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് കിടക്കണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എംപ്ലോയീസ് സാലറിഡ് പേഴ്സൺ ഈസ് കോൾഡ് മോർച്ചറി ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ സർവീസ് ഏജന്റ് ഓർ മോർട്ടീഷ്യൻ. ആൻസർ എഴുതിക്കോ. ദ എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ മോർച്ചറി ഈസ് കോൾഡ് മോർട്ടീഷ്യൻസ്. MORTICIANS, morticians. Next question. A hospital mortuary may be delegated as an dash site for forensic purposes. Dash site for forensic purposes. ഹോസ്പിറ്റൽ മോർച്ചറി എന്തായിട്ടാണ്? ഓട്ടോപ്സി സൈറ്റ് അല്ലെ? ഓട്ടോപ്സി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫോറൻസിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടോപ്സി സൈറ്റ് ആയിട്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ മോർച്ചറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോസ്പിറ്റൽ മോർച്ചറി മേ ബി ഡെലിഗേറ്റഡ് ആസ് ആൻ ഓട്ടോപ്സി സൈറ്റ്. AUTOPSY, ഓട്ടോപ്സി. ആൻസർ ചെയ്ത ഓട്ടോപ്സി. ഓട്ടോപ്സി സൈറ്റ് ഫോർ ഫോറൻസിക് പർപ്പസസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Hospital mortuaries are part of dash. Hospital mortuaries are part of dash. Hospital mortuaries are part of dash. ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് പറഞ്ഞേ ഹോസ്പിറ്റൽ സർവീസസ്. ഓക്കെ, ഹോസ്പിറ്റൽ സർവീസസ്. ആൻസർ എഴുതാ ഹോസ്പിറ്റൽ സർവീസസ്. ഹോസ്പിറ്റൽ സർവീസസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Private mortuaries are part of the
external services of dash. External services of dash. External service of funeral homes. Funeral homes. Funeral homes. Funeral homes. Funeral ഹോംസിന്റെ ബാക്കി സർവീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് മോർച്ചറീസിനെ നമുക്ക് പണം ആക്കാൻ പറ്റും. ഫ്യൂണറൽ ഹോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദഹിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ഫ്യൂണറൽ ഹോംസിന്റെ ഒരു സർവീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് മോർച്ചറീസിനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. പ്രൈവറ്റ് മോർച്ചറീസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ സർവീസ് ഓഫ് ഫ്യൂണറൽ ഹോംസ്. ഫ്യൂണറൽ ഹോംസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ. Examination of a body, an examination of a body after death is called dash. Okay, very good. Answer the message. An examination of a body after death is called autopsy. 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 Okay. An examination of a body after death is called autopsy. Next question. Next question. Next question. All private mortuaries are run by dash. All private mortuaries are run by dash. എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് മോർച്ചറികളും ഫ്യൂണറൽ ഹോംസുകളാണ് നടത്തുന്നത്. എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് മോർച്ചറികളും ഫ്യൂണറൽ ഹോംസുകളാണ് നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ. ഫ്യൂണറൽ ഹോംസ്. ഓൾ പ്രൈവറ്റ് മോർച്ചറീസ് ആർ റൺ ബൈ ഫ്യൂണറൽ ഹോംസ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Clinical autopsy is performed by dash. Clinical autopsy is performed by dash. ആരാ പെർഫോം ചെയ്യുന്നേ? Clinical autopsy is performed by dash. Pathologist. Okay, very good. Pathologist. 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 List allato. Pathologist nato. Otta vaakana. Pathologist. 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 Pathology list alla. Pathologist. 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 Next question. Expand ML autopsy. Expanded form. Expand ML autopsy. ML autopsy. Expanded form. Medico-legal autopsy. Medico-legal autopsy. The medical and legal purpose. Medico-legal എന്ന് പറയുന്നത്. Medico-legal autopsy. Medico-legal autopsy. Next question. ML autopsy. ML autopsy
is performed by dash. ML autopsy is performed by dash. ആരാണ് ML autopsy പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, നിർവഹിക്കുന്നത് ആരാ? ആണ് ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ട്. ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ട്. ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ട്. ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ട്. Forensic expert. FORENSIC. Expert. Next question. Which of the following is included? ഓക്കെ, ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ടാ. കൈ എഴുതി വേദനിച്ചോ? വിഷമിച്ചോയോ? എഴുതി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി കഴിഞ്ഞ് നിർത്താട്ടോ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് included in the purpose of medico-legal autopsy. Medico-legal autopsy. Medico-legal autopsy. Which of the following is included in the purpose of medico-legal autopsy? Purpose നമ്മൾ 5 പോയിന്റ് പഠിച്ചതാണ്. അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കണം കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ തരാം. ഓപ്ഷൻ എ reorganization of the crime scene. Reorganization of the crime scene. Option B, to collect trace evidence. To collect trace evidence. To collect trace evidence. Option C, to establish identity of the deceased. To establish identity, IDENTITY, identity of the deceased, DECEASED, deceased. To establish identity of the deceased. Option D, all of the above. Option D, all of the above. Okay, last question. ഒരു question കൂടെ എഴുതിക്കോട്ടോ. Clinical autopsy is carried out. Clinical autopsy is carried out to diagnose the dash. Clinical autopsy is carried out to diagnose the dash. To diagnose the dash. എന്ത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ? ക്ലിനിക്കൽ ഓട്ടോപ്സി ഡിസീസ്. ഓക്കെ, മതി. ഡിസീസ്, DISEASE. അപ്പൊ മരിച്ച വ്യക്തി എന്ത് രോഗം മൂലമാണ് മരിച്ചത്, ആ ഡിസീസ് എന്താണെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഓട്ടോപ്സിയാണ് ക്ലിനിക്കൽ ഓട്ടോപ്സി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിനിക്കൽ ഓട്ടോപ്സി ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ടു ഡയഗ്നോസ് ദ ഡിസീസ്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ
1ഉം 2ഉം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോർച്ചറി സർവീസ് mortuary service handle the preservation of the dash. Handles the preservation of the dash. Mortuary service handle the preservation of the dash, dead body. Okay. Second question, the term morgue. The term morgue is derived from the dash word. Dash word morgue. The term morgue is derived from dash word. ഇത് വേർഡാണ് French word. Okay. French word morgue. അപ്പൊ ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങളോട് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഏതാന്നാ? നെക്സ്റ്റ് ആംബുലൻസ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? പറഞ്ഞോ? ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആംബുലൻസ് സർവീസ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ്, എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ആംബുലൻസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ആംബുലൻസ് കാണാത്തവരുണ്ടോ? കാണാത്തവരാരും ഇല്ല അല്ലെ? എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആംബുലൻസ്. കേറിയിട്ടുണ്ടോ? അകത്ത് കേറിയിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടി വരുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മരിച്ച ഡെഡ് ബോഡിയുടെ കൂടെ ആംബുലൻസിൽ വരേണ്ട അവസ്ഥ വരുമോ? അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടായിരിക്കും. യെസ് എന്നൊക്കെ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് എന്തായാലും കാണാത്തവരും ആരും ഉണ്ടാകില്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ ആംബുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് ആണ് ആംബുലൻസ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം. എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചിലരൊക്കെ അതിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെ കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മള് എമർജൻസി ആയിട്ടൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വേറെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ആംബുലൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ, കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ആംബുലൻസിലാണ് പോയെന്ന് ഒരാള് ഇവിടെ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിറ്റിക്കലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മള് പേഷ്യന്റിനെയൊക്കെ വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ പറ്റില്ല അല്ലെ? ഇത്ര ടൈം കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് വേഗം എത്തിക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആംബുലൻസ് തന്നെ വേണം. അപ്പൊ വേഗം നമ്മള് എത്താം അല്ലെ? ആംബുലൻസ് പോകുമ്പോൾ വളരെ ടൈം കുറച്ച് മതി. നമുക്ക് വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ വളരെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട്. പല ടൈപ്പ് ആംബുലൻസുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് തരുന്ന ലെവൽ ഓഫ് കെയർ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷണൽ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ പല ആംബുലൻസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിടാം. നോക്കാം ആംബുലൻസ് സർവീസസ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ. An ambulance is a medically arranged vehicle which transport patient to treatment facility such as hospital. ആംബുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈസ് എ മെഡിക്കലി അറേഞ്ച്ഡ് വെഹിക്കിൾ. മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. മെഡിക്കലി അറേഞ്ച്ഡ് വെഹിക്കിൾ ആണ് which transport patient to treatment facility such as hospital. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി, അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വേഗം എമർജൻസി ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേഗം ആംബുലൻസിലാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റിയിലേക്ക് അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റൽ പോലുള്ള ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റിയിലേക്ക് പേഷ്യൻസിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വെഹിക്കിൾ ആണ്
ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈസ് എ മെഡിക്കലി അറേഞ്ച്ഡ് വെഹിക്കിൾ വിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പേഷ്യന്റ് ടു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് hospital. Typically, out of hospital medical care is given to the patient during the transport. അടുത്ത് നോക്കിയേ, സാധാരണയായിട്ട് ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിന് പുറത്തുള്ള മെഡിക്കൽ സർവീസുകളും പേഷ്യന്റിന് നൽകുന്നുണ്ട്. ടിപ്പിക്കലി ഔട്ട് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ കെയർ ഈസ് ഗിവൺ ടു പേഷ്യന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിന് പുറത്തുള്ളത് മെഡിക്കൽ കെയറും ഈ ആംബുലൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ രോഗമൊക്കെ കൂടി നമുക്ക് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറ്റില്ല, ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഇപ്പൊ പ്രിഫർ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അപ്പൊ ആ പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആംബുലൻസിലായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എമർജൻസി ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും, കൂടുതൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ഒക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറ്റാഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്ന അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ മെഡിക്കൽ കെയർ കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ. അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വെന്റിലേറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വെന്റിലേറ്ററെ പാട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അവരെ അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ആംബുലൻസിന്റെ പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലെവൽ ഓഫ് കെയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പല ടൈപ്പ് ആംബുലൻസ് തിരിക്കാം. ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് അന്നേരം പറയാം. ടൈപ്പ് എ, ടൈപ്പ് ബി, ടൈപ്പ് സി, ടൈപ്പ് ഡി, അങ്ങനെ 4 ടൈപ്പ് ആംബുലൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ടൈപ്പ് ഡി ആംബുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ കെയർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആംബുലൻസ് ആണ്. അഡ്വാൻസ്ഡ് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ആംബുലൻസ് ആണ് ടൈപ്പ് ഡി ആംബുലൻസ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് വെന്റിലേറ്റർ ഫെസിലിറ്റി, ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ, നെബുലൈസർ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചും കൂടി ഫെസിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള ആംബുലൻസാ. അപ്പൊ ഈ പേഷ്യന്റിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും വെന്റിലേറ്റർ വേണ്ടേ? വെന്റിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫെസിലിറ്റി അവിടെ കൊടുക്കണം. അല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് വെന്റിലേറ്റർ മാറ്റി അവിടെ ചെന്ന് പിന്നെ വെന്റിലേറ്ററിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ആ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സമയത്തും എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിക്കൽ കെയർ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ആംബുലൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റിന് ഇത് കണ്ടീഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതേപോലെയുള്ള ആംബുലൻസ് ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നോർമലി കൊണ്ടാണെങ്കിൽ സാധാരണ ആംബുലൻസ് മതി. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ കൊടുക്കേണ്ട കേസുകൾ മെഡിക്കൽ കെയർ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിന് പുറത്തും ആ വെഹിക്കിളിലും മെഡിക്കൽ കെയർ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കെയർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ആംബുലൻസ് ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ആ പേഷ്യന്റിന് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ? Typically, out of hospital medical care is given to patient during transport സമയത്തും ആ മെഡിക്കൽ കെയർ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിന് പുറത്തും ആ മെഡിക്കൽ കെയർ കൊടുക്കും ആംബുലൻസിൽ. ആംബുലൻസ് ആർ used to react to medical emergency by emergency medical services. അവിടെ ഒരു എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം വരുന്നുണ്ട്, EMS എന്ന് പറയുന്നത്. EMS എന്താ? എമർജൻസി മെഡിക്കൽ സർവീസസ്. എന്താണ് EMS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എമർജൻസി മെഡിക്കൽ സർവീസസ്. അപ്പൊ എമർജൻസി മെഡിക്കൽ സർവീസുകൾ EMS മുഖേന മെഡിക്കൽ എമർജൻസീസിനോടൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആംബുലൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. EMSനോട് മുഖേന തന്നെ എമർജൻസി മെഡിക്കൽ സർവീസ് മുഖേന മെഡിക്കൽ എമർജൻസിനോടൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആംബുലൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ, ദേ ക്യാൻ സ്വിഫ്റ്റ്ലി ട്രാൻസ്പോർട്ട്. സ്വിഫ്റ്റ്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. ട്രാൻസ്പോർട്ട് പാരാമെഡിക്സ്, അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പാരാമെഡിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറും നേഴ്സും അല്ലാതെ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നവരാണ്, മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ളവരാണ് ഈ പാരാമെഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡോക്ടറും നേഴ്സും അല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് പാരാമെഡിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് ഡോക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ ഡോക്ടറിന്റെ വർക്കില് ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ പാരാമെഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ വർക്കിലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് പാരാമെഡിക്സ്. അപ്പോ ഈ പാരാമെഡിക്സിനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ, ഡോക്ടറും നേഴ്സും അല്ലാതെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ് പാരാമെഡിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാരാമെഡിക്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് അതർ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടർ ടു ദ സീൻ. ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ ഹു റീച്ചസ് ദ ഫസ്റ്റ് അറ്റ് ദ സീൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ഹു job is to given
early critical care such as CPR. CPR ഒക്കെ കൊടുക്കൂലേ, കാർഡിയോ പൾമണറി റെസിസ്റ്റേഷൻ പഠിക്കാറുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ CPR ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കഴിവുള്ള ഒരു ആളുകളും കൂടി അവരെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആംബുലൻസ് ചെയ്യുന്നത്. They can swiftly transport paramedics and other first responder. ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ, അന്നേരം നമുക്ക് അതിന്റെ നോട്ട് എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടർ ആരാണെന്ന് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഒരു സംഭവ സ്ഥലത്ത് ആദ്യം എത്തുന്ന ആ വ്യക്തി, ഓക്കെ, അവർക്ക് ഈ CPR ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ ജോലി. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. To the scene, carry equipments for administering emergency care and transport patient to hospital and other definitive care. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഈ പാരാമെഡിസിനെ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടറെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സ്വിഫ്റ്റ്ലി പെട്ടെന്ന് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. പിന്നെ എക്യുപ്മെന്റ്സുകളൊക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എമർജൻസി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ആ പരിചരണം നൽകുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ വഹിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പേഷ്യന്റ് ടു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കും മറ്റുള്ള കെയർ ഒക്കെ നൽകുന്ന കൃത്യമായ പരിചരണ സ്ഥലത്തിലേക്കോ കേന്ദ്രത്തിലേക്കോ ഒക്കെ പേഷ്യൻസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ആംബുലൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, they can safely transport paramedics and other first responder to the scene. പിന്നെ അതുകൂടാതെ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരി എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രിങ് എമർജൻസി കെയർ, അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ വേണ്ട എക്യുപ്മെന്റ്സുകൾ കൊണ്ടുപോവുക. ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പേഷ്യന്റ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ഓർ അതർ ഡെഫിനിറ്റീവ് കെയർ, ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പരിചരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്കൊക്കെ ഈ പേഷ്യന്റിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന വെഹിക്കിൾ ആണ് ശരിക്കും ഈ ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ആംബുലൻസ് ചെയ്യുന്നത്, ആംബുലൻസ് സർവീസ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് the term ambulance come from the Latin word ambulare. ഏതാണ് ആംബുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏതാ? ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആണ് ആംബുലറെ. ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. The term ambulance comes from the Latin word ambulare. Ambulare as meaning to walk or move about. മീനിങ് എന്താ? ആംബുലറെ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിന്റെ ആ ലാറ്റിൻ വേർഡിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ടു വാക്ക് ഓർ മൂവ് എബൌട്ട്, നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ആംബുലറെ എന്ന് പറഞ്ഞ ലാറ്റിൻ വേർഡിന്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആംബുലറെ ആസ് മീനിങ് ടു വാക്ക് ഓർ മൂവ് എബൌട്ട്, which is reference to early medical care where the patients were carried by lifting or wheeling. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രോഗികളെ ലിഫ്റ്റിംഗ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീലിംഗ് വഴിയോ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ആദ്യകാല വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ പരാമർശിക്കുന്നതാണ് ഈ ആംബുലറെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആംബുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആംബുലറെ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപ്പൊ രോഗികളെയൊക്കെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വീലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വഴി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ആദ്യകാല വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ പരാമർശിക്കുന്നതാണ് ആംബുലറെ എന്നുള്ള മീനിങ്. ഓക്കെ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് there are so many type of ambulance. അത് ഓരോന്നിന്റെയും ഇത് വെച്ചിട്ടാട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആംബുലൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് റോഡ് ഗോയിങ് ആംബുലൻസ്. അതൊക്കെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. റോഡ് ഗോയിങ് ആംബുലൻസ്, റോഡിലൂടെ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? മോട്ടോർ സൈക്കിൾ, ബൈസൈക്കിൾ, ബസ്സസ്, വാൻ ആണ് കേട്ടോ. അത് വാൻ, VANS ആണ്, വാൻസ്. ഓക്കെ, വാൻസ്. റോഡ് ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് ഏതൊക്കെയാ? വാൻസ്, മോട്ടോർ സൈക്കിൾ, ബൈസിക്കിൾ, ബസ്സസ്, ഇതൊക്കെ റോഡ് ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് എയർ ഗോയിങ് ആംബുലൻസ്. ഏതൊക്കെയാ?
ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ്, എയർക്രാഫ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ എയർ ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് ആണ്. എയർ ഗോയിങ് ആംബുലൻസ്, ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ്, എയർക്രാഫ്റ്റ്, ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ്, എയർക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ എയർ ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് ആണ്. ഇനി തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഗോയിങ് ആംബുലൻസ്. ഏതൊക്കെയാ? ബോട്ട്, ഹോസ്പിറ്റൽ, ഷിപ്സുകൾ. ബോട്ട്, ഹോസ്പിറ്റൽ, ഷിപ്സ് ഒക്കെ വാട്ടർ ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആട്ടോ ഈ പറഞ്ഞേക്കണേ. ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആംബുലൻസിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം. ഏതാണ്? റോഡ് ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് ഉണ്ട്, എയർ ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് ഉണ്ട്, വാട്ടർ ഗോയിങ് ആംബുലൻസിന് ഉണ്ട്. റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നത്, എയറിൽ കൂടെ പോകുന്ന, വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നത്, അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. റോഡ് ഗോയിങ് ആംബുലൻസ്, വാൻസ്, മോട്ടോർ സൈക്കിള്, ബൈസൈക്കിള്, ബസ്സസ്. രണ്ടാമത്തെ എയർ ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ്, എയർക്രാഫ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വാട്ടർ ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ട്, ഹോസ്പിറ്റൽ, ഷിപ്സുകൾ. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വരുന്നത് അതിന്റെ ഫങ്ഷണൽ ടൈപ്പ് ആണ്. ഫങ്ഷണൽ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് വീണ്ടും നമുക്ക് പലതായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് എമർജൻസി ആംബുലൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് പേരുകൾ മാത്രം ഒന്ന് പറയാം, ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ആംബുലൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്ന എമർജൻസി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളത് എമർജൻസി ആംബുലൻസുകൾ. പിന്നെ സാധാരണ നോർമൽ പേഷ്യന്റിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പേഷ്യന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആംബുലൻസ്. പിന്നെ അടുത്തതാണ് ആംബുലൻസ് ബസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരുപാട് ആളുകളെ, നമുക്ക് ഒരു 10-20 ആളുകളെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് ആംബുലൻസ് ബസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആംബുലൻസ് ബസ് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ബസ്സൊക്കെ മറിഞ്ഞ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി, അപ്പൊ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പേർക്ക്, അധികം ആളുകൾക്ക് അപകടം വരുമല്ലോ. അപ്പൊ കുറച്ചധികം പേരെ കൊണ്ടുപോകാൻ രീതിയിലുള്ള 10-20 പേർക്ക് ഒരേ സമയത്ത് അവിടെ ഇതിനകത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ആംബുലൻസ് ബസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പിന്നെ ചാരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആംബുലൻസ്, ചാരിറ്റി ആംബുലൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബാരിയാട്രിക് ആംബുലൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് അത് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ളത്, ഓവർ വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ റാപ്പിഡ് ഓർഗൻ റിക്കവറി ആംബുലൻസ്, സൈക്യാട്രിക് ആംബുലൻസ്. ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ അത് ഓരോന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി. അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പേരുകൾ മാത്രം ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം. ഫങ്ഷണൽ ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പറയോ? ഏതൊക്കെയാ പേരുകളൊന്നുള്ളതെന്നോ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് പറയോ? അഭിരാമി ഉണ്ടോ? അഭിരാമി, ഏതൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷണൽ ടൈപ്പ് ആംബുലൻസുകള്? അഭിരാമി ഉണ്ടോ? പേര് മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എമർജൻസി ആംബുലൻസ്. ആരാ അത് പറയുന്നേ? അഭിരാമീനെ വിളിച്ചപ്പോ ബിനോയാണോ? ഓ, അഭിരാമി ഇല്ലേ? ഇല്ല, എന്നാ ബിനോയ് പറഞ്ഞോ. ഫങ്ഷണൽ ടൈപ്പ് എമർജൻസി ആംബുലൻസ്, പേഷ്യന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആംബുലൻസ്, അതുപോലെ ആംബുലൻസ് ബസ്, അതുപോലെ തന്നെ ചാരിറ്റി ആംബുലൻസ്, പിന്നെ ബാരിയാട്രിക് ആംബുലൻസ്, റാപ്പിഡ് ഓർഗൻ റിക്കവറി ആംബുലൻസ്, പിന്നെ സൈക്കാട്രിക് ആംബുലൻസ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ പേരുകൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. പേരുകൾ അടുത്തത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ് ആംബുലൻസ്? നമ്മൾ അറിയാം, ഹോസ്പിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റിയിലേക്ക് പേഷ്യന്റിനെ ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, കൊണ്ടുപോകാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന, മെഡിക്കൽ കെയർ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെഹിക്കിൾ ആണ് ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ യൂസ് എന്താണെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന പറ്റുന്ന ഒരു വെഹിക്കിൾ ആണ് ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ആംബുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തേക്കുന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആംബുലറെ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. മീനിങ് എന്താണ് മീനിങ്? ആംബുലറെ മീനിങ് എന്താ? ടു വാക്ക് ഓർ മൂവ് എബൌട്ട് ആണ് മീനിങ്. പിന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഈ ആംബുലൻസിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഏതാണ്? റോഡ് ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് ഉണ്ട്, എയർ ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് ഉണ്ട്, വാട്ടർ ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ അല്ലേ, ബാലൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും വളരെ സൈലന്റ് ആയിരിക്കുന്നേ. മഴയൊക്കെ മാറിയോ? എല്ലാവരും ഓക്കെ ആയോ? മഴയൊക്കെ മാറിയോ എല്ലാവർക്കും?
മഴയാ മിസ്സേ. മഴയാണോ? അല്ലെ, ഇവിടെ ചെറിയൊരു മഴയുണ്ട്. മഴയുണ്ട് മിസ്. മഴയുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു സേഫ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വയനാട് നിന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ? പേഴ്സണലി ആരെയും അറിയില്ല. വയനാടൊക്കെ നിങ്ങൾ പേപ്പറിലൊക്കെ കണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ വളരെ ഒരു ദുരന്തമാണ് ഫേസ് ചെയ്തത്. എല്ലാവരും ഒക്കെ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക. മക്കളെയൊക്കെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുക. വെള്ളത്തിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാനും കളിക്കാനും മഴയത്തേക്കൊക്കെ വിടാതെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ. ഇന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് നോക്കാം. ഓക്കെ, ബൈ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു.